ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ ਯੂਸਫਾ ਕੋਏਗਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरे YouTube चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान रही इकबाल हसन और आलिया दी बड़ी ही जबरदस्त एक नगमाती और शाकार क्लासिकल फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है धी रानी। 24 अक्तूबर 1969 बरोज़ जुमा रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म धी रानी। इस फिल्म नूं अमरीका प्रोडक्शन ने रिलीज़ किया सी ते जिहड़ा टाइटल रोल है अदाकार आलिया ने अदा किया है। इस फिल्म की जिहड़ियां चंद ही खास गल्लां जो तुहाडे मैं अर्ज करना चाह रहा कि इस फिल्म के अंदर आलिया ने बतौर हिबन पहली दफ़ा काम किया है और ये सिरा जिहड़ा दा ओहदी वालदा दे सिर जांदा है जिन्हां ने इस फिल्म नूं प्रोड्यूस किया। इस फिल्म के उत्ते सरमायाकारी की ते उन्हां दा नाम है मुमताज़ बानो। इस फिल्म के जिहड़े डायरैक्टर हैं अरशद काज़मी साहब वो आलिया दे मतरे पिओ सन और इस तरह पहली दफ़ा आलिया ने बतौर हीरोइन इस फिल्म के अंदर काम किया सी और बड़ी लाजवाब और बड़ी ही बेहतरीन फिल्म है धी रानी। इस फिल्म के अदाकार इकबाल हसन ना पूछ लिया ते हुण शहर इसलिए तुर चलिया। इकबाल हसन ने इस फिल्म के अंदर यूसुफ का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि ओहदे ताए दी नज़र विच एक लावारस बच्चा होंदा है। आलिया तेनू जरूर मिल लवांगी है ना मां नाले मिलन। आलिया ने इस फिल्म के अंदर धी रानी का टाइटल रोल अदा किया है और उसका नाम राणो होंदा है और राणो जिहड़ी होंदी है सलमा मुमताज़ की धी होंदी है और अदाकार सावन की भांजी होंदी है। मालूम हुंदा तेरी मौत तेनू मेरे सामने ले आई है। ओए मौत ते जिंदगी उत्ते ताड़ा इख्तियार हुंदा ना ते दा पिंड कब्रिस्तान बन गया होना सी। तेनू अपना बखाई गया सुल्तान रही आपसे मैं कदे वेखिया ही नहीं इस वास्ते ओदे सुल्तान रही ने इस फिल्म के अंदर नूर खान का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि इस फिल्म का मेन विलन सी और बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही बेहतरीन सुल्तान रही ने इस फिल्म के अंदर काम किया है। सावन जावेगा दिलों के दा माजी बोल। सावन इस फिल्म के अंदर नवाज खान का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि एक असूल पसंद इंसान होता है और इंसाफ के फैसले करता है। नन्ना 1000 रुपया नकद लेके जंगल दे चढ़दे पासे नन्ना ने इस फिल्म के अंदर बड़ी अच्छी कॉमेडी का मुजाहरा किया है और उसका नाम बग्गा होंदा है। चक्रम चक्रम का नाम भल्ला होंदा है और भल्ला जिहड़ा होंदा है 1 2 4 ओदियां एंट्रियां ने। रजिया मैनू तू एहो जी जगह ले चल जिथे ठंडियां हवावां चल रही। रजिया का भी कोई खास काम नहीं है पर ओदा पेयर जिहड़ा मुनव्वर ज़रीफ के नाल बनाया गया है। मुनव्वर ज़रीफ मार गया ते कल्ला ही खून उतर आएगा अखा च मुनव्वर ज़रीफ का नाम शोका होंदा है और शोका जिहड़ा होंदा है पिंडी शरारती किस्म का इंसान होंदा है, चोरियां करदा है और इस किस्म दियां हरकतां करदा है। सायका सच्ची मुच्ची मेरे वास्ते लेके आया। सायका का जिहड़ा पेयर है वो मुनव्वर ज़रीफ के नाल बनाया गया और सायका का भी कोई खास काम नहीं है। आशिक जट ठीक ही आखी पहले डोली मैनू नहीं होनी चाहिए। आशिक जट ने इस फिल्म के अंदर गो के नवा एक्टर सी लेकिन उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसका नाम फयाज खान होंदा है और वो नवाज खान का छोटा वीर होंदा है। ताया बरकत के उछल पावेगा मैं तेरे लिए नवाज खां कोलो ओदी ताया बरकत ने इस फिल्म के अंदर नादर खान का किरदार अदा किया जिहड़ा नवाज खान का दोस्त होंदा है। सबा इसलिए नहीं पावांगी कि शीमर दी बेगैरत औलाद ये सबा ने फिल्म के अंदर फाता का किरदार अदा किया जिहदियां 2 4 एंट्रियां थोड़ा बहुत आखिर ते उसका बहुत अच्छा काम है। सलमा मुमताज ते वीर दी मौत ने तेरी कमर तोड़ छड़ी है लाला। सलमा मुमताज ने शादा का किरदार अदा किया है जिहड़ी आलिया दी मां होंदी है। नासरा नहीं टुकन देंगी नहीं टुकन देंगी नहीं टुकन। नासरा ने फिल्म के अंदर बड़ा ही अच्छा काम किया है और वो यूसुफ इकबाल हसन दी मां होंदी है। राज मुल्तानी रात में बड़ा करम किया। राज मुल्तानी दी भी सी च 1 2 एंट्रियां और वो शादा दा जिहड़ा ना वो घर वाला होंदा है नगो और नगो दा फिल्म में सिर्फ डांस है तुहानू पता है वो डांसर होंदी सी। इस फिल्म के हिदायतकार हैं जी अरशद काज़मी साहब। इस फिल्म की सरमायाकारी की है मुमताज़ बानो साहिबा ने। यह कहानी लिखी है तनवीर काज़मी ने ते इहदे जिहड़े मुकालमे ने वो लिखे सिकेदार ते बशीर नियाज है। इहदा जिहड़ा म्यूजिक है दिता है एम अशरफ ने, शायर जिहड़े ने ख्वाजा परवेज
गुलकार नूरजान, नसीम बेगम, आयरन परवीन, मसूद राना, अनैत हुसैन पट्टी और कैमरामैन रशीद लोधी। इस फिल्म की ना सिर्फ कहानी जबरदस्त है बल्कि इसका म्यूजिक ही बड़ा शानदार है। इसके सारे गाने सुपर हिट सन, लेकिन जेडे बहुत ज्यादा मशहूर होए गली गली वेजन ओन मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, पुट्ठे सीधे बोदे वाह के, शहरी बाबू लंघदा, मैं तेरे नाल हां कादी तैनू परवाह है। और इस बाद जी तमाल सब तो ज्यादा मशहूर हो सी सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर। इस फिल्म की सुपर दुपर हिट धमाल सी और इस फिल्म की कामयाबी इस धमाल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ। ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਵਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਗੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਸਰਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਸਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਅਨੂਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और नासरा ने जो पता चलता है कि फियाज खान अल्लाह ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਂਦੀ ਔਰ ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੀਆ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਨੇ, ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ, ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਇਕਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੂਰ ਖਾਨ। ਨੂਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨੂਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ शानदार विलन के तौर पर बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जानदार काम किया और साबित किया कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ कोई नहीं है। ਨੂਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ एक बुरा इंसान होता है, पिंड ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ नज़र रखता है और इस दौरान सभा ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है जिसका नाम फाता ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੈਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਆਲੀਆ
ਰਾਣੋ ਯੂਸਫ ਤੇ ਰਾਣੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੂਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਣੋ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਰਾਣੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਆਲੀਆ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਰਾ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਵਣ ਤੇ ਉਹ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਫਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਫਾਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਾਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।